प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात का इतिहास का पाठ नंबर 3 सिख धर्म का विकास इसका अभ्यास करांगे। असी पहला ही पाठ पढ़ चुके हैं तो अज इसके प्रश्न उत्तर करांगे। तो सब तो पहला तुहाडे लई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ने बहुविकल्पी प्रश्न ये प्रश्न बोले जाएंगे। इन्हों एक प्रश्न बोलिया जाऊगा, वो 4 ऑप्शनस हैं। तुसीं उन्हां विकल्प दे विचों एक विकल्प चुनना है। तो सब तो पहला प्रश्न तुहाडी स्क्रीन ते किहड़े गुरु जी ने गोइंदवाल विच बौली का निर्माण शुरू करवाया? किहड़े गुरु जी ने गोइंदवाल विच बौली का निर्माण शुरू करवाया? ऑप्शन नंबर 1 है ऊड़ा श्री गुरु अंगद देव जी, ऐड़ा श्री गुरु अमरदास जी, ईड़ी श्री गुरु रामदास जी, सस्सा श्री गुरु नानक देव जी। किहड़े गुरु जी ने गोइंदवाल विच बौली का निर्माण शुरू करवाया? ऊड़ा श्री गुरु अंगद देव जी, आड़ा श्री गुरु अमरदास जी, ईड़ी श्री गुरु रामदास जी, सस्सा श्री गुरु नानक देव जी। तो इसका उत्तर है श्री गुरु अंगद देव जी। अगला प्रश्न मैं प्रश्न बोलूँगा, तुसी प्लीज़ आंसर अपनी नोटबुक से नोट कर सकते हो। मंजीदारां की कुल गिनती कितनी सी? मंजीदारां की कुल गिनती कितनी सी? ऊड़ा 20, आड़ा 21, ईड़ी 22, सस्सा 23। प्रश्न रिपीट करते हैं, मंजीदारां की कुल गिनती कितनी सी? ऊड़ा 20, आड़ा 21, ईड़ी 22, सस्सा 23। तो इसका उत्तर है 22। मंजीदारां की कुल गिनती 22 सी। मुगल बादशाह अकबर किहड़े गुरु जी नूं मिलन गोइंदवाल विखे आया? मुगल बादशाह अकबर किहड़े गुरु जी नूं मिलन गोइंदवाल विखे आया? ऊड़ा श्री गुरु नानक देव जी, आड़ा श्री गुरु अंगद देव जी, ईड़ी श्री गुरु अमरदास जी, सस्सा श्री गुरु रामदास जी। तो इसका उत्तर है श्री गुरु अमरदास जी। प्रश्न नंबर 4, भाई लैणा जी श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने लई कित्थे गए? भाई लैणा जी श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने लई कित्थे गए? ऊड़ा श्री अमृतसर साहब, आड़ा करतारपुर, ईड़ी गोइंदवाल साहब, सस्सा लाहौर। भाई लैणा जी श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने लई कित्थे गए? ऊड़ा श्री अमृतसर साहब, आड़ा करतारपुर, ईड़ी गोइंदवाल साहब, सस्सा लाहौर। इसका उत्तर है करतारपुर। अगला प्रश्न, श्री गुरु रामदास जी ने अपने किहड़े पुत्र नूं गुरगद्दी दित्ती? ऊड़ा पृथ्वीचंद, आड़ा महादेव, ईड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी, सस्सा किसी नूं नहीं। श्री गुरु रामदास जी ने अपने किहड़े पुत्र नूं गुरगद्दी दित्ती? ऊड़ा पृथ्वीचंद, आड़ा महादेव, ईड़ी श्री गुरु अर्जन देव, सस्सा किसी नूं नहीं। तो इसका उत्तर है श्री गुरु अर्जन देव जी। खाली थावां भरो। तो तुसी ये लिख लैनी है खाली थावां और इन्हां दे खाली थां भर लैनी है। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि विच डैश लिखिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि विच डैश लिखिया। खाली थां नंबर 2, डैश जी हर साल हरिद्वार विच गंगा इशनान करन लई जांदे सन। डैश जी हर साल हरिद्वार विच गंगा इशनान करन लई जांदे सन। खाली थां नंबर 3, डैश ने गोइंदवाल साहब विच बौली का निर्माण पूरा करवाया। डैश ने गोइंदवाल साहब विच बौली का निर्माण पूरा करवाया। खाली थां नंबर 4, श्री गुरु रामदास जी ने डैश नगर की स्थापना की। श्री गुरु रामदास जी ने डैश नगर की स्थापना की। खाली थां नंबर 5, लावां बाणी डैश जी की प्रसिद्ध रचना है। लावां बाणी डैश जी की प्रसिद्ध रचना है। तो इन्हां दे असीं हुण आंसरस उत्तर देखते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरमुखी लिपि विच बाल बोध लिखिया। बाल बोध। खाली थां नंबर 2, श्री गुरु अमरदास जी हर साल हरिद्वार विच गंगा इशनान करन लई जांदे सन। खाली थां नंबर 3, श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब विच बौली का निर्माण पूरा करवाया। खाली थां नंबर 4, श्री गुरु रामदास जी ने रामदासपुरा नगर की स्थापना की। खाली थां नंबर 5, लावां बाणी श्री गुरु रामदास जी की प्रसिद्ध रचना है। अगे सही मिलान करना है। जिहड़ा तुहाडे कोल ऊड़ा पाठ है इहदे विच बाबा बुड्ढा जी, अंक नंबर 2 ते है मसंद प्रथा, 3 भाई लैणा, 4 मंजी प्रथा।
ਤਾਂ ਆੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ? ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ? ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਊੜੇ ਅਤੇ ਆੜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰਮਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਜੀਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਸੰਦ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸੰਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੋਟ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 52 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,
परंतु श्री गुरु अंगद देव जी ने इस लिपि नूं मियारी रूप प्रदान कर दिता, जिस करके ये लिपि आम लोक विचारां लोकां दे विच हरमन प्यारी बन गई। गुरु जी ने इस लिपि नूं गुरमुखी गुरुआं दे मुख विचों निकलण वाली दा नाम दिता। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि विच बालबोध की रचना भी की, बालबोध लिखिया। गुरु जी ने अपनी बाणी की रचना भी इसे लिपि विच ही की, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। तो गुरमुखी लिपि के म्यारीकरण दे विच श्री गुरु अंगद देव जी ने बहुत वड्डा रोल अदा किया। तो इस लिपि का जन्म भावें श्री गुरु अंगद देव जी तो पहला हो चुकिया सी, परंतु श्री गुरु अंगद देव जी ने इस लिपि के म्यारी रूप उसनूं इस लिपि नूं म्यारी रूप प्रदान किया, जिस कारण ये लिपि आम लोगों के विचकार हरमन प्यारी हुई। गुरु जी ने इस लिपि नूं गुरुमुखी जां गुरुआं दे मुख विचों निकलण वाली का नाम दिता। गुरु जी ने गुरुमुखी लिपि विच बालबोध लिखिया। गुरु जी ने अपनी बाणी की रचना भी इसे लिपि विच की, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। श्री गुरु नानक देव जी की बाणी की संभाल। श्री गुरु नानक देव जी गुरबाणी की पोथी गुरु अंगद देव जी नूं सौंप के गए सन। इस विच होरां संतां भगतां की बाणी भी शामिल सी। श्री गुरु अंगद देव जी ने आप भी नानक नां हेठ बाणी की रचना की। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी विच 63 श्लोकां की रचना की, जिस तो बाद श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ विच इसनूं दर्ज किया। श्री गुरु नानक देव जी तो दी बाणी की संभाल। श्री गुरु नानक देव जी गुरबाणी की पोथी श्री गुरु अंगद देव जी नूं सौंप के गए सन। इस विच होरां संगतां भगतां की बाणी भी शामिल सी। श्री गुरु अंगद देव जी ने आप भी नानक नां हेठ बाणी की रचना की। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी विच 63 श्लोकां की रचना की, जिस तो बाद विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसनूं आदि ग्रंथ विच दर्ज किया। लंगर प्रथा का विस्तार। लंगर प्रथा का आरंभ श्री गुरु नानक देव जी ने किया सी। लंगर प्रथा का आरंभ श्री गुरु नानक देव जी ने किया सी। गुरु अंगद देव जी ने दे समय ये प्रथा एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई सी। लंगर की देख रेख उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते सन। लंगर की देख रेख उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते सन। लंगर विच इस्त्री, पुरख, बच्चे, गरीब, बेसहारा लोग बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति विच बैठ के लंगर छकते सन। लंगर गुरु घर विच मन्नण वाली संगत वल्लों दिते गए दान नाल चलदा सी। लंगर प्रथा नाल समाज विच भाईचारा, आपसी सहयोग अते वंड के छकण की भावना का विकास होया। तो लंगर प्रथा का विस्तार। लंगर प्रथा का आरंभ श्री गुरु नानक देव जी ने किया सी। श्री गुरु अंगद देव जी के समय ये प्रथा एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई। लंगर की देख रेख उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते सन। लंगर विच इस्त्री, पुरख, बच्चे, गरीब, बेसहारा लोग बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति विच बैठ के लंगर छकते सन। लंगर गुरु घर नूं मन्नण वाली संगत वालों दिते गए दान नाल चलदा सी। लंगर प्रथा नाल समाज विच भाईचारा, आपसी सहयोग अते वंड के छकण की भावना का विकास होया। संगत प्रथा का विकास। श्री गुरु नानक देव जी ने संगत प्रथा आरंभ की। संगत का अर्थ है कि धार्मिक इकट्ठ जिस विच सारे धर्मां ते वर्गां दे लोग हिस्सा लै सकते हैं। बाद विच श्री गुरु अंगद देव जी ने संगत नूं एक नवां स्वरूप दिता। खडूर साहब विच रोज़ाना सवेरे शाम श्री गुरु नानक देव जी की बाणी का शब्द कीर्तन किया जाता सी। इस प्रकार श्री गुरु अंगद देव जी ने संगत प्रथा नूं होर विकसित किया। इसे ने सिखां नूं संगठित करन विच महत्वपूर्ण योगदान पाया। शरीरक विकास ते जोर। श्री गुरु अंगद देव जी ने सिख संगतां दा अध्यात्मक विकास के नाल शरीरक विकास की भी वो करना चाहते सी। तो इसलिए उन्होंने खडूर साहब विखे सिखां नूं कसरत अते कुश्ती की सिखलाई देण लई एक अखाड़ा तैयार करवाया, जिसनूं मल अखाड़ा कहा जाता सी। ये परंपरा ही बाद विच सिखां की सैनिक शक्ति का सहायक बनी। शरीरक विकास ते जोर। श्री गुरु अंगद देव जी ने सिख संगतां नूं उन्हां दे अध्यात्मक विकास के नाल वो शरीरक विकास भी करना चाहते सी। इसलिए उन्होंने खडूर साहब विखे सिखां नूं कसरत अते कुश्ती की सिखलाई देण लई एक अखाड़ा तैयार करवाया, जिसनूं मल अखाड़ा कहा जाता सी। ये परंपरा ही बाद विच सिखां की सैनिक शक्ति दी सहायक बनी। गोइंदवाल की स्थापना।
ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1574 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1559 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗਪਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ 1567 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਅਕਬਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1581 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 52 ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 8 ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਹੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਰਥੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1581 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ